जय जगन्नाथ। बुद्धं शरणं गच्छामि। बंधुगण, आजिर विषय जीवनर भूल बा मिस्टेक्स ऑफ लाइफ। ए विषय को आपण मानकु स्वागत। जीवन रे किए भूल न करे एमिति कहिबाकू गले ए जीवन भूल ठीक रो सम्मिश्रणर लंबा कहानी। ए कहानीर क्लाइमैक्स आमर युवावस्था घटिथिबा घटना मानकर थाए। जीवन लंबा अटे, जदिओ आमे समस्या घेरिकिना अच्छे, आमे अनेक भूल करिछे बा करुछे, किंतु आम सामनारे आमर पूरा भविष्यत पड़ी। आमे कहीं चाहिबानी कि आम जीवन निष्प्राण हो जाऊ बा छोट छोट भूल पाई आमे निराशार महा अंधकार रे बुड़ी जाऊ। बौद्ध ज्ञान शिक्षा देइछि किपरि आमे जेकोसी बयसर होइथाउ ना कहीं आम भूल को आमे गोटे स्प्रिंगबोर्ड सदृश व्यवहार करी जीवन में आग को बढ़ी पारिबा। युवावस्था मनुष्य अनेक प्रकार समस्या जुझी होउथाए। युवावस्थार संज्ञा बुद्धंक ज्ञान रे टिके अलगा अटे। युवावस्था शरीर बा बयस आधार रे न होई मनर आधार रे होइथाए। मानसिक स्तर रे जड़े सबुबेले युवावस्था को प्राप्त करिबारे किछि असुविधा नहीं। बौद्ध ज्ञान मनुष्य को जीवनर शेष मुहूर्त पर्यंत एक युव सुलभ प्राप्त कराई पारे, युव सुलभता प्राप्त कराई पारे। अर्थात निराशार कला बादल को अपसारण करी आशा आलोक दिग को बौद्ध ज्ञान आमको नहीं जाई पारे। एही मानसिक बल ही युवावस्थार गुणवत्ता अटे। एपरी जीवन को किए बा न चाहिबो। मानसिक स्तर रे युवावस्था किछि भी अपूरणीय होई रहिबो नाही। बहुत बड़ भूल करथिले मध्य ताकु सुधार करा जाई पारे। हारी जिबार डर मनीषर रहे नाही। अतीत अतीत अटे, भविष्यत भविष्यत अटे। ए अतीत और भविष्यतर आरंभ एई मुहूर्तरू एई वर्तमान रु आरंभ होई जाई पारे। मनुष्य को स्थिर दृष्टि रे रखी आग को बढ़िबा बेले निजकु निजे कहिबा दरकार जे आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आई विल स्टार्ट एफ्रेश फ्रॉम नाउ, फ्रॉम दिस मोमेंट। एपरी मानसिक कसरत बा अभ्यास मनीषर अंतर रे भावांतर सृष्टि करि पारे। भावर एक अलगा दुनिया तैयारी कर देई पारे। भावर शक्ति असीम। भाव असंभव को संभव कर देई पारे। भाव मनीषर बयसर ऊर्ध्वरे। भाव एक असरंती शक्ति अटे। 100 भूल जीवन में करथिले भी भावर शक्ति से भूल को सुधारी देई पारे। शरीर एक माध्यम मात्र। शरीर भितर थिबा भाव बा मन ही मुख्य। भाव जीवनर परवर्ती मुहूर्त अर्थात भविष्यत को सुरक्षित कर दिए, कारण भावमय दुनिया रे विवेकर भूमिका गुरुत्व बहन करे। विवेक एते संवेदनशील हो उठे जे मनीष परवर्ती भूल करने पूर्वर 100 थर चिंता करने को बाध्य हो जाए। आम भूल रास्तार जीवन गाड़ी को चलैबा को कुंठित हुए। आउ भूल रास्तार जीवन गाड़ी को चलैबा को से चाहे नहीं। यह ही तो गौतम बुद्धंकर मनीष मानक एक चरम शिक्षा अटे। प्रत्येक मनुष्य मानसिक युवावस्था को प्राप्त करिबारे किछि बाधा नहीं। बौद्ध अभ्यास बा बुद्धिज्म प्रैक्टिस द्वारा ए युवावस्था को प्राप्त करिबा सहज और सरल होई पारे। जीवन रे भूल करी देबा अर्थ नुहे जे आमे जीवन रे हारी गलु। बरं जदि आमे निजे निजको हारी गलु बोली भाबिबा, चेष्टा करिबानी सही मानसिक युवावस्था को प्राप्त करिबार, तबे आमर पतन सुनिश्चित। जीवन रास्ता रे पड़िकिना उठी बसिबा एवं पुणी दौड़िबा ही सफलतार महामंत्र अटे। पड़ी जाई प्रत्येक थर उठी बसिबा होछि सफल व्यक्तिर लक्षण। इतिहास कहे ए पृथ्वी पृष्ठ रे एपरी व्यक्तित्वर अभाव नहीं जो माने जीवन युद्ध रे धराशायी होई मध्य पुणी पड़ी पुणी उठी सफलता को प्राप्त करी आमको मानसिक युवावस्था प्राप्त करिवार महामंत्र शिखाई जाइछन्ति। आसंतु सेमानंक मध्यरु किछि लोकं को आज आमे मने पकाइबा। प्रथमे विंस्टन चर्चिल, पूरा नाम सार विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल।
से ब्रिटेनर जड़े राजनेता सामरिक अफिसर एवं लेखक। से यूनाइटेड किंगडम प्रधानमंत्री थिले 1940 रु 1945 एवं पुणी थरे 1951 रु 1955। सामाजिक प्रतिष्ठा सुविधा सुजोग संवेदनशील किंतु स्वल्प आर्थिक स्थिति देई से बढ़ी थिले। से ग्लोसोफोबियार रे पीड़ित थिले अर्थात फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग सार्वजनीन रे कहिबार भय तांकर यह प्रबल थिला। अनेक विफलता पर सफलता तांको जीवन रे प्रतिफलित होइथिला। सेथिपाई से कहिथिले सक्सेस इज द एबिलिटी टू गो फ्रॉम वन फेलियर टू अनदर विथ नो लॉस ऑफ एंथासिज्म। सफलता एक एमिति क्षमता अटे जहाँ गोटे विफलता पर परवर्ती विफलता को नहीं जाए किंतु सफल होबार उत्साह आम भितर सेमिति रही थाए। गणतंत्र उपरे से कहिथिले द बेस्ट आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इज ए 5 मिनिट कन्वर्सेशन विथ द एवरेज भोटर। गणतंत्र विरुद्ध रे सबुठारु भल जुक्ति होउछि एवरेज मतदाता सहित 5 मिनिट वार्तालाप। चर्चिलଙ୍କର सबुठारु लोकप्रिय उक्ति थिला नेभर 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 गिव अप। कौनसी परिस्थिति रे भी चेष्टारु विरत हुओ नाही। चर्चिलଙ୍କର सबुठारु बड़ सफलता गुड़िक होउछि प्रधानमंत्री हिसाब रे वर्ल्ड वार द्वितीय रे ब्रिटेन को जिताइबा, ऐतिहासिक लेखा और उत्कृष्ट भाषण पाई साहित्य रे नोबेल प्राइज पाइबा एवं युक्तराष्ट्र अमेरिकार जड़े ऑनरारी सिटीजन बा सम्मानीय नागरिकता प्राप्त करिबारे से गौरव अर्जन करथिले। द्वितीय व्यक्ति को विचार करिबा से होचंदी महात्मा गांधी, भारतर जातीय पिता। छात्र जीवन रे एते भल छात्र नथिले, भारी लाजकोड़ा थिले, निज भितर आत्मविश्वास मध्य नथिला, भीरु प्रकृतिर थिले, निज मनर कथा को प्रकाश करने को से असमर्थ थिले एवं एकाग्रता तांकर आदौ नथिला। एकाडेमिकाली से दुर्बल थिले, बयस बढ़िया सहित पढ़ारे मनोयोग देले किंतु अल्प बयसरु विवाह करथिबारु पढ़ापढ़ी रे तांकर आदौ मन लागु नथिला किंतु परे परे से निजको सुधारी नहीं थिले। तांकर संवादपत्र यंग इंडियार अक्टोबर 22, 1925 मसीहार संख्यार से लिखिथिले 7 सोशल एविल बा 7टी सामाजिक व्याधि। से लिखिथिले एक नंबर पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कॉन्साइंस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, वर्शिप विदाउट सैक्रिफाइस। एगुड़ी को से आध्यात्मिक रूप से खतरनाक बा विपदपूर्ण बोली लिखिथिले। आजिर विश्वर समस्यार ए सब कारण अटे। तत्कालीन राजनीति रे सक्रिय होई भारत रे असहयोग आंदोलन तथा अहिंसा आंदोलन सूत्रपात करिबारे से मुख्य भूमिका निभाइथिले, जातिर पिता बोलाइथिले। हेले राजनीति रे तांकर बड़ बड़ भूल गुड़ी को नहीं आज भी लेखक माने बही लेखिबारे विरत हेउनांती। सही भूल गुड़िक न होइथिले आज भारतर स्थिति किछि अलगा एवं भल स्थिति होई थांता सुनिश्चित। सही भूल गुड़िक मध्यरु केतोटी भूल एमिति थिला। प्रथमे खिलाफत मूवमेंट को गांधीजी समर्थन करथिले। 1919 रे खिलाफत आंदोलन रे भारतीय जातीय आंदोलन को धर्म सहित जोड़ी दिया जाइथिला, जहाको गांधीजी समर्थन करी भूल करथिले। ए आंदोलन मुस्लिम नेता मानक द्वारा आरंभ होइथिला एवं यह भारत विभाजन मध्य एक कारण थिला। द्वितीय रे सरदार पटेल बदल रे जवाहरलाल नेहरू को भारतीय जातीय कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाइबा एवं प्रधानमंत्री पदमंडन करिबारे गांधीजी समर्थन ए मध्य तांकर एक ऐतिहासिक भूल थिला। तृतीय भारत विभाजन को समर्थन करिबा यह मध्य एक भूल थिला एवं चतुर्थ रे विभाजन परे पाकिस्तान को 75 कोटी टंका प्रदान करने को जिद धरिबारे मध्य गांधीजी भूल करथिले। तेबे बंधुगण भारतर जातिर पिता से आज भी अछंती एवं भविष्य रे रहिबे मध्य ए भूल गुड़ी को बाद दे देले से जातिर पिता हेबाकू योग्य कि अयोग्य ताकू नहीं अनेक पुस्तक रचना हेलानी। ओडिया रे डॉक्टर विबुधरंजन मिश्रंकर
ମିଛ ମହାତ୍ମା ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ପାଇଯିବେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷା କରିନେବା ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପଦାର୍ଥ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଜର୍ମାନୀରେ ଜନ୍ମ 1879ରେ। ପିଲାବେଳୁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗଣିତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ନିଦ ସେହିଦିନ ହଜିଗଲା ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାସ ଧରାଇ ଦେଲେ। 15 ବର୍ଷରେ ପରିବାର ସହିତ ଇଟାଲୀ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ମା ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ବେଶ ସହାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ସେ ଭାୟୋଲିନ୍ ବଜାଉଥିଲେ। ପିଲାବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଦୋହରାଉଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆଦୌ ମିଶି ପାରୁନଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଥିଲା, କାରଣ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଠ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାରେ ସେ ବେଶ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ନିଜ ଦୁନିଆରେ ନିଜେ ହଜି ଯାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଅନେକ ଭୁଲ ଜୀବନରେ ସେ କରି ବସୁଥିଲେ। ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଉକ୍ତି ବହୁତ ଜନପ୍ରିୟ। ସେଇଟି ହେଲା, ଏନିୱାନ୍ ହୁ ହେଜ୍ ନେଭର ମେଡ୍ ଏ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଜ୍ ନେଭର ଟ୍ରାଏଡ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମାଜିକ ଭୁଲ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଭୁଲ ଥିଲା, ଅତି ମାରାତ୍ମକ। ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଲେଭା ମେରିକଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲେ। ସମାଜ ଆଗରେ ମିଲେଭା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ରଖିନଥିଲେ, ଚାକର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିଲା। ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କିଛି ଅର୍ଥ ରାଶିକୁ ମିଲେଭାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରାଇଥିଲେ। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଜଣେ ମହିଳାବାଦୀ ବା ଓମେନାଇଜାର ବୋଲି ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଲ୍ସାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ରହିଥିଲା, ଯାହା ଏଲ୍ସାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଥିଲା। ଏଲ୍ସା ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ଜଣେ କଜିନ୍ ଥିଲେ ବା ମାଉସୀ, ପିଉସୀ ବା ଖୁଡ଼ୀଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲେ। ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଉଦାସୀନ ଥିଲେ। ହାନ୍ସ ଆଲବାର୍ଟ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କିପରି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରେ ସାମାଜିକ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପୂରାପୂରି ଅସଜଡ଼ା ଥିବାର ଏହା ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଜଣେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭାର୍ଟ ବା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲେ, ଭିଡ଼କୁ ଆଦୌ ଯାଉନଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବା ଜିଦଖୋର ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ରେସିଜିମ୍ ବା ଜାତିବାଦର ସପକ୍ଷରେ ଥିବାର ଅପବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏତେ ସାରା ସାମାଜିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭୁଲ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଅତୁଳନୀୟ। ଥିଓରି ଅଫ୍ ରିଲେଟିଭିଟି E=mc², ଯାହା ମାସ୍ ଓ ଏନର୍ଜିର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଉପରେ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟାମ୍ ଥିଓରି ତାଙ୍କୁ 1922ରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ତୃତୀୟରେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ୱିଲହେମ୍ ରଣ୍ଟଜେନଙ୍କ କଥାକୁ ଦେଖିବା। ଜର୍ମାନର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ, ତାଙ୍କୁ ଫାଦାର ଅଫ୍ ରେଡ଼ିଓଲୋଜି କୁହାଯାଏ। 1895ରେ ଏକ୍ସରେର ଆବିଷ୍କାର କରି 1901ରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଥିଲା। ଏକ୍ସରେର ଆବିଷ୍କାର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଥିଲା। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜୁରିଚ୍ ସହରଠାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବାର୍ଥାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଲମ୍ବା 47 ବର୍ଷ ଏକା ସହିତ କଟାଇଲେ। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନ ହେବାରୁ ଜଣେ ଝିଆରୀ ବା ଭାଣିଜୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଜୋସେଫାଇନ୍, ତାଙ୍କୁ ଏଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ର ସମୟରେ ରଣ୍ଟଜେନଙ୍କୁ ସେ ପଢ଼ୁଥିବା ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ସ୍କୁଲରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଜକୁଳା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁନଥିଲେ। ଏକ୍ସରେର ଆବିଷ୍କାର ପରେ ତାହା ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲା ସତ, ହେଲେ ରଣ୍ଟଜେନ ନିଜେ ଏକ୍ସରେ ବିଷୟରେ ଲେକ୍ଚର ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଆବିଷ୍କୃତ ଏକ୍ସରେର ଥିଓରିକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ଫାଇଦା ଉଠାଇଲେ। ଏପରିକି ଏକ୍ସରେର ପେଟେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା କି ଏକ୍ସରେ ମଣିଷର ସେବାରେ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଉଚିତ। ଫଳରେ ଏକ୍ସରେର ବ୍ୟବହାର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏକ୍ସରେରୁ କୌଣସି ଅର୍ଥନୈତିକ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ରାଜି ନଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନକୁ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏପରି ମହାନତା ଏବେ ସମାଜରେ ବିରଳ। ଏକ୍ସରେର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ରଣ୍ଟଜେନ୍ ଯେବେ ମନା କରିଦେଲେ, ଏକ୍ସରେକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅପବାଦ, ରହସ୍ୟଭରା କଥା ସବୁ ଏବଂ ଏକ୍ସରେର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଅନେକ ଉଡ଼ା କଥାକୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏକ୍ସରେ ଏପରି ନାମକରଣ ପଛରେ ଥିବା କାରଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରହସ୍ୟମୟ। ଏ ଆବିଷ୍କାର ଥିଲା ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଡିସ୍କଭରି ବା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆବିଷ୍କାର। କ୍ୟାଥୋଡ୍ରେକୁ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ପାସ୍ କରିବା ବେଳେ ଏକ ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯାହା ସଲିଡ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଯଥା ହାଡ଼ ଇତ୍ୟାଦିର ଇମେଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆଙ୍କି ଦେଇପାରିଲା। ଏ ରଶ୍ମିର ପ୍ରପର୍ଟି ରଣ୍ଟଜେନ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା। ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଜଣା ବସ୍ତୁ ବା କଥାକୁ ଏକ୍ସ ନେବାର ବିଧି ଅନୁସାରେ ରଣ୍ଟଜେନ୍ ଏ ରଶ୍ମିର ନାମ ଏକ୍ସରେ ଦେଇଦେଲେ। ଏକ୍ସରେର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମେ ରଣ୍ଟଜେନ୍ଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବାର୍ଥାଙ୍କ ହାତରେ କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ କେହି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଏକ ଅଜଣା ରଶ୍ମିର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଶରେ ଆଜି ବି ଏକ୍ସରେକୁ ରଣ୍ଟଜେନ୍ ରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯଥା ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଏବଂ ୱିଲହେମ୍ ରଣ୍ଟଜେନ୍, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କମନ୍ ଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ରିଫ୍ୟୁଜାଲ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଅପ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ହାର ମାନିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ବା ନିର୍ଯାତିତ ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତର ଶିକାର ହେଉଥିବେ ବା ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅକ୍ଷମତାରେ ପୀଡ଼ିତ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅନ୍ୟ ମଣିଷର ଭାବକୁ ଠଉରାଇବାରେ ପ୍ରବୀଣ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଗହନ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ହାର ମାନିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେହି ଛଳରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୁଝିବାରେ ସହଜ କରିଦେବ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ହଜିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମହାସାଗର ବା ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ କରିବେ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି ଦିଗକୁ ଆପଣ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏକ ନଦୀରେ ନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ନଦୀ ଧାରେ ଧାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ସମୁଦ୍ର ବା ମହାସାଗରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବେ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବା। ପଛେ ଏକ ଇଞ୍ଚ କରି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବା। ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଗଭୀର ହେବ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଯେତିକି ଆପଣ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର କଜ୍ ଏବଂ ଏଫେକ୍ଟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଟେ। ଜୀବନରେ ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ଆପଣ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ କେତେ ଭଲ ଥିଲେ ବା କେତେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ତାହା ଉପରେ କିଛି ନିର୍ଭର କରିନଥାଏ। ଯେତେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ବି ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଯଦି ଆମେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ କରିପାରିଲୁନି, ତେବେ ଜୁନିୟର ହାଇସ୍କୁଲରେ କରିବା, ସେଥିରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେଥିରେ ଯଦି ନହେଲା, ତେବେ କଲେଜରେ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କରିବା। ତାପରେ ବି ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ସେଟବ୍ୟାକ୍ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆମର 40 ବର୍ଷ, 50 ବର୍ଷ, 60 ଏବଂ 70 ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିବାର ଭାବନା ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଇଟିଂ ସ୍ପିରିଟ୍କୁ ଜାରି ରଖିବା। ଶେଷରେ ଡକ୍ଟର ଦାଇସାକୁ ଇକାଡା, ସକାଗକାଇର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଏକ ଉକ୍ତି ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ସେ କହିଥିଲେ, ଭିକ୍ଟୋରି କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ନେଭର ଗିଭିଂ ଅପ୍, ଏନ୍ ଇଣ୍ଡୋମିଟେବୁଲ୍ ଫାଇଟିଂ ସ୍ପିରିଟ୍, ଏ ଫ୍ଲେମ୍ that burns ever brighter in the face of obstacles and is what enables us to win.
जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि।